لات اور عزا زمانہ جاہلیت کی دو مشہور دیویاں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں دیویوں کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لات اور عزا دوبارہ اس دنیا میں واپس نہ آ جائیں اور ان کی عبادت نہ شروع ہو جائے۔ کیا لات اور عزا اس دنیا میں واپس آ چکے ہیں اور کیا عرب میں ان دونوں دیویوں کی پوجا پھر سے کی جا رہی ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لات اور عزا زمانہ جاہلیت کی دو دیویوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ عرب کے مختلف قبائل میں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھیں۔ ان بتوں میں ہد، سوا، ایوک، اساف و نائلہ، حبل اور منات بت شامل تھے۔ ان سارے بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں تمام بتوں میں سے مشہور اور عظیم سمجھا جاتا تھا اور ان بتوں کا نام لات اور عزا تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ قدیم عرب میں بنو ثقیف میں ایک مشہور اور نیک صفت آدمی لات رہا کرتا تھا۔ جب لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک عزا نام کی لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ انتہائی شریف تھی اور معاذ اللہ عرب کے لوگ اسے اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کون ہیں۔ جب یہ عزا نامی لڑکی جوان ہوئی تو یہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ جب بھی کوئی مرد اس پر بری نظر ڈالتا یا تو وہ بیمار ہو جاتا یا پھر کسی آفت کا شکار ہو جاتا۔ پیارے دوستو، لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہو چکے تھے، لہٰذا عرب کے قبائل اور طائف کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے اور پھر لات اور عزا کی شادی کر دی گئی۔ لیکن اپنی شادی کے بعد پہلی رات جب وہ دونوں کمرے میں گئے تو وہ اس طرح غائب ہو گئے کہ آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں پر چلے گئے، اور اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی سمجھ کر ان لوگوں کے دو بت بنائے گئے اور ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات اور عزا انہیں مال و دولت، اولاد، حسن و جمال، جنگ میں فتح یابی اور ان کے دشمن کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ طائف اور خراج کے علاقے میں ان کے دو عظیم بت تھے۔ باقی قبائل کے لوگ یہاں پر ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے سامنے قربانی پیش کیا کرتے تھے اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ عزا کے بت کی یہ خاص بات تھی کہ وہ اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کیا کرتی تھی اور ان کی خواہش کو بھی پورا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکش جنی عزا کے مندر کے پاس جاؤ کے درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ عزا کے اس بت میں سما جایا کرتی تھی اور یہاں پر آنے والے لوگوں سے کلام کیا کرتی تھی۔ کاہنوں نے لات اور عزا کا نام لے کر اور قسمیں کھا کر کئی طرح کے عقیدے بنائے ہوئے تھے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بھی ان بتوں کا نام زور زور سے لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر 6 صدی عیسوی میں نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا اور پھر فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہٰذا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی
अन्हो ने लात के बुत को तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो उज़्ज़ा के बुत को तोड़ आएं। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद ने उज़्ज़ा के बुत को तोड़ डाला और इस तरह मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन को इन बुतों की नजासत से पाक कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ज़माना बदला और वक़्त बहुत तेज़ी के साथ गुज़रा। बहुत सी हुकूमतें आईं और गईं और किसी ने भी अरब की सरजमीन पर लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत करने का नहीं सोचा। लेकिन क़यामत के नज़दीक लात और उज़्ज़ा के इन दोनों बुतों का दोबारा ज़हूर होगा और ये दुनिया में दोबारा मंजर आम पर आएंगी। लिहाजा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए इरशाद फरमाया कि दिन और रात का सिलसिला उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगा कि जब तक लात और उज़्ज़ा की इबादत दोबारा शुरू ना हो जाए। इस पर सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने तो समझा था कि अब कभी भी दोबारा अरब में बुत परस्ती नहीं होगी। इस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला इसमें जो चाहता है वो होगा और अनकरीब अल्लाह तबारक व ताला एक ऐसी पाकीज़ा हवा भेजेगा जो कि हर उस मुसलमान को मौत के हवाले कर देगी जिसमें राई के दाने के बराबर भी ईमान मौजूद होगा। बाकी वही रह जाएंगे जिनमें कोई खैर बाकी ना होगी और वो अपने मुशरिक बाप दादाओं के दीन में वापस चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज मुमलकत सऊदिया अरेबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई बिल्कुल सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। जिन बुतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ डाला और काबा और मक्का से इन बुतों का खात्मा कर डाला था, आज अरब के लोगों ने उन्हीं लात और उज़्ज़ा के बुतों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में सऊदिया अरब के हेरिटेज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान से ये बात सामने आई है कि लात और उज़्ज़ा को अरब की कदीम देवियों की हैसियत देनी चाहिए क्योंकि उनकी तारीख़ अरब की सरजमीन से हमेशा से जुड़ी है और मुस्तकबिल में भी जुड़ी रहनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक अरब की हुकूमत फ़ॉरेन ट्रैवलर्स के लिए ऐसे हेरिटेज म्यूज़ियम्स बनाना चाहती है जहाँ पर अरब में पूजे जाने वाली उन कदीम देवियों के बुतों को नस्ब किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में मशहूर स्कॉलर और मनाजर शेख उस्मान इब्ने फ़ारूक ने ये बयान दिया है कि सरज़मीन अरब में लात और उज़्ज़ा की इबादत दोबारा शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल इन लोगों की तादाद बहुत कम है जो कि अपने घरों और ख़ास मुकामात पर इन देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन इनके पास ठोस सबूत और शवाहिद हैं जिनमें लोगों को लात और उज़्ज़ा की इबादत करते देखा जा सकता है। सऊदिया अरेबिया की मजहबी आइडेंटिटी को मज़ीद कौमी रंग देने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों की एक बड़ी तादाद ये कैंपेन चला रही है कि लात और उज़्ज़ा को सऊदिया के विरसे के तौर पर दोबारा मुतारिफ करवाया जाए। इन लोगों में ज़्यादातर नाम नहाद लिबरल तबका है और वो लोग हैं जो कि मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं। जबकि इंटरनेशनल मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदिया अरब के इंतहाई कदीम इलाके अत्तीमिया से एक मूर्ति का सर मिला है जो कि आज से 2200 या फिर 2400 साल पुराना है। तीमिया से और भी कदीम चीज़ें बरामद हुई हैं और इन चीज़ों को महफूज रखने और सऊदिया अरेबिया की बुत परस्ताना तारीख को ज़िंदा रखने के लिए जल्द ही मुमलिकत में एक अजीम अजायब घर तामीर की जाएगी जहां पर ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज हम क़यामत के करीब तरीन आ चुके हैं जहां पर हम क़यामत के नज़दीक पूरी होने वाली निशानियों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि अरबों की हलाकत अब नज़दीक है और फितना दज्जाल अब ज़्यादा दूर नहीं। अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुसलमा को शिर्क व बुत परस्ती जैसे अजीम गुनाह से बचाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। शुक्रिया और वीडियो को लाइक कर दें।
چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔